ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 11वीं ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰੇਡ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਹਰਸਲ। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने की शिकायत। चोण जाब्ते की उलंघना के लाए दोष। चोण जाब्ते दौरान विकास कार्यां के बोर्ड लगाउण दे ने इल्जाम। देश की राखी करता एक होर जवान जम्मू कश्मीर च होया शहीद। पाकिस्तान के वलों क्रॉस फायरिंग दौरान पीता शहादत का जाम। अंबाला के पिंड जनसूई का वासी सी सीनियर हवलदार निर्मल सिंह। नहीं रहे भजन सम्राट नरिंदर चंचल। 80 साल की उम्र च होया देहांत। लंबे समय तो बीमारी के चलते अज दिल्ली के निजी हस्पताल च लए आखिरी साह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहले गल करांगे केंद्र ते किसानां दी चल रही मीटिंग की जो अजे भी जारी है। 11वें दौर की अज मीटिंग हो रही है तो पहले पड़ाव की मीटिंग तो बाद लंच ब्रेक भी हुई है। किसानां दे रवैये तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नाराज जरूर नजर आने। दस दिए कि इत्थे जो बीती मीटिंग हुई है पिछली मीटिंग के केंद्र के वलों एक प्रस्ताव किसानां के रखा गया सी कि वो 1 तो 1.5 साल के लिए खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा सकते हैं, पर इत्थे किसानां दे वलों इस प्रस्ताव नूं ठुकरा दिता गया है। बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के सहमति के नाल फैसला लिया गया है, जिसनूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों ते नाराजगी भी जाहिर की है। सो किसान खेती कानून रद्द करने की मांग ते ही अड़े हुए ने। आधे घंटे की मीटिंग तो बाद ब्रेक ली गई। किसानों को प्रस्ताव ते मुड़ विचार करने की भी अपील की गई है केंद्र तो एक बार फिर। सो पहले पड़ाव की गलबात तो बाद लंच ब्रेक हुई है, जिस तो बाद मुड़ तो ये मीटिंग जारी रहेगी। सो दस दिए कि हुण तक जो मीटिंग सामने आया यही है कि किसानों के वलों केंद्र के प्रस्ताव नूं ठुकरा दिता गया है, जिसनूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नाराज भी ने। एक बार फिर तो अपील की गई है कि मुड़ विचार करन इस प्रस्ताव के उत्ते। किसानों का कहना है कि उन्हों का संघर्ष जो शुरू तो ही जारी है, एको ही मंग है खेतीबाड़ी कानून रद्द किए जान। इस मंग ते किसान अड़े हुए ने। उन्होंने किसी तरह की कोई सोध या रोक नहीं चाहिए है, बल्कि किसान जिहड़े ने इको ही मंग कर रहे हैं कि खेती कानूनों नूं मुड्ढों रद्द किया जाए। सो इस नूं लैके अज भी 11वें गेड़ की मीटिंग चल रही है। गलबात खेती कानूनों नूं लैके ही हो रही है। हालांकि इस मीटिंग तो काफ़ी उम्मीदां भी ने, नज़रां भी ने, अहम भी मन्निया जा रहा है, क्योंकि जिथे पहले दी मीटिंगां की गल करिए तो पहले केंद्र के वलों सिर्फ कानूनों के सोध की गल की जाती सी। पिछली मीटिंग के इत्थे केंद्र के वलों रोक लगाउण की गल जरूर की गई है, प्रस्ताव दिता गया है, जिसनूं किसानां ने ठुकरा दिता है। सो पहले पड़ाव की गलबात तो बाद लंच ब्रेक हुई है। लंच ब्रेक तो बाद मीटिंग मुड़ तो जारी रहेगी। इत्थे केंद्र के वलों एक बार फिर तो अपील की गई है कि किसान जिहड़े ने केंद्र के प्रस्ताव ते मुड़ विचार करन। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰਣ ਮੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। 2 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਨਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। तो एक मनभागी खबर के वाल रुख करते हैं, जिथे भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का देहांत हो गया। 80 साल की उम्र उन्होंने देहांत होया। लंबे समय तो बीमार सन, जीरे इलाज सन ते दिल्ली के ही एक निजी हस्पताल आखिरी साह लए ने। दस दें कि नरेंद्र चंचल अमृतसर के जंपल सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ हर एक ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। एक बार फिर तो किसानों की गल करते हैं, जिथे 26 जनवरी को लैके अजनाला पुलिस ने अजनाला विखे फ्लैग मार्च कढ़िया। इस फ्लैग मार्च के विच वड्डी गिनती च पुलिस कर्मचारियों ने अजनाला शहर के बाजारां अंदर मार्च करके लोगों को शरारती अंसरां विरुद्ध जागरूक किया है। इस मौके DSP अजनाला ने कहा कि अजनाला शहर के विच 26 जनवरी को लैके फ्लैग मार्च किया जा रहा है तो लोगों के विच सुरक्षा भावना ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ फ्लैग मार्च किया गया। नाल ही उन्होंने भी दस्सिया है कि कस्बे ਨੂੰ 3 भागां ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ है तो PCR ਅਤੇ ਨਾਕੇ लगाए गए ने ਤਾਂ जो कोई भी शरारती अंसरां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पुलिस वालों चौकसी वधाई गई है। ये तस्वीरां जो ने अजनाला दियां ने, जिथे पुलिस के वालों मार्च कढ़िया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, शरारती अंसरां के खिलाफ नज़र रखी जा रही है, नाकेबंदी की गई है। 26 जनवरी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਬੀਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਰੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਤਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਡੀ 35-35 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ 35-35 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਘਨੌਰ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ RTI ਪਾਣ, RTI ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਾੜੀ ਕਣਕ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਜੇ ਏਡੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਏਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਲੰਮਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਾਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ 57 ਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣਾ ਖੋਆ, ਮਠਿਆਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਟਾ, ਦਾਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਸਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। तो 26 जनवरी ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਡਟੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ 700 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦਨਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਦਨਵਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। दूसरी कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल के वालों शिकायत दर्ज करवाई गई है तो चोण ਜ਼ਾਬਤੇ की उलंघना के दोष लगे ने। विकास कार्यां के बोर्ड लगाने के इल्जाम लगाए गए हैं। दस दी कि नगर निगम चोणों को लैके चोण ਜ਼ਾਬਤਾ लागू हो चुका है तो इत्थे अकाली दल के वालों कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कि इन्हां दे वालों चोण ਜ਼ਾਬਤੇ की उलंघना की गई है। सो जिथे चोण ਜ਼ਾਬਤੇ के दौरान होल्डिंग लगाने, बोर्ड लगाने की मनाही होंदी है, पाबंदी होंदी है, उत्थे ही बोर्ड लगाए गए ने विकास कार्यां नूं लैके।
ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਂਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। NIA ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ NIA ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤੁਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ UGC ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਰੋਪਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਈਕ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ तो जान तो पहले एक बार फिर नजर पाने हुण तक दिया हेडलाइंस ते वल। खेती कानूनां दे सरकार ते किसानां विचाले रेड़का जारी। विज्ञान भवन च केंद्र दे नाल जथेबंदियां दी 11वीं गेड़ दी बैठक जारी। सरकार दा प्रस्ताव ठुकरा चुके ने किसान। खेतीबाड़ी मंत्री ने जताई नाराजगी। ट्रैक्टर परेड ते दिल्ली पुलिस दे नाल भी होवेगी बैठक। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰੇਡ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਹਰਸਲ।
कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने शिकायत करवाई दर्ज। चोण ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। देश की राखी करदा एक होर जवान जम्मू कश्मीर च होया शहीद। पाकिस्तान दे वल्लों क्रॉस फायरिंग दौरान पीता शहादत दा जाम। अंबाला दे पिंड जनसूई दा वासी सी सीनियर हवलदार निर्मल सिंह। रहे भजन सम्राट नरेंद्र चंचल। 80 साल की उम्र च होया देहांत। लंबे समय तो बीमारी के चलदे अज दिल्ली के निजी हस्पताल च लिया आखिरी साह। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ news@fastway.in। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। बाहर किसी ने लाइव से नहीं पाया, कट दो।